Hello everyone. Our subject is financial management. We have completed sum number 1 to 13. Today we are going to start about sum number 14. So it is a one extra formula you have to keep in mind. Golden dividend growth model. Clear? KED0. D0 એટલે dividend per share current year and D1 એટલે here is dividend per share current year. Clear? D0 1 plus G upon P. Clear? Growth rate. So here is the ex dividend market value of equity share company is rupees 120. The annual growth rate of dividend 5%. Current rate is 30. Clear? Current D0 અને D1 નો મીનિંગ શું થશે? ફ્યુચર ડિવિડન્ડ અને D0 નો મીનિંગ શું થશે? કરંટ યર ડિવિડન્ડ. કન્સિડર સેટિસ્ફેક્ટરી કેલ્ક્યુલેટ કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી એઝ પર ગોલ્ડન ડિવિડન્ડ ગ્રોથ મોડેલ. તમને કઈ જ દીધું હશે ઓલરેડી ગોલ્ડન ડિવિડન્ડ ગ્રોથ મોડેલ. તો ઇક્વિટી કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટીને શેના વડે ડિનોટ કરાશે? કે D0 1 plus G divided by P plus G. Clear? D0 here is current rate of dividend 30. Clear? Then 1 plus G growth rate કેટલું છે? 0.05 divided by here is X dividend market value of equity shares. So market value P means equity share માં P નો meaning શું થશે? Market price of share 120 plus G growth rate here is 0.05. So it is 31.25%. Clear? Then sum number 15. So it is cost of retained earning. So company's annual earning amount 1,20,000. Shareholder expect 10% rate of return. Company's earning are distributed among shareholder. Earnings are distributed. Clear? Can earn 10% in other companies. The rate of brokerage is 3%. If the company wants to retain its earnings, so underline here is given retain its earning. તો એની ફોર્મ્યુલા છે retain earning. કોસ્ટ ઓફ retain earning ને શેના વડે ડિનોટ કરાશે? KR. KE 1 minus T 1 minus B. T નો મીનિંગ શું થશે? ટેક્સ. B means brokerage. Then weighted average cost of capital. What do you mean by WACC? WACC means weighted average cost of capital, means overall cost of capital, equity plus preference plus debenture plus retain earning, બધાની સાથે combined cost. Clear? weighted average cost of capital ના most of sum પૂછાય એક્ઝામમાં. So illustration 16, the proportion of various sources of finance in the capital structure of company is debenture આપેલા છે અને percentage means cost આપેલી છે, preference, equity and retain earning. weighted average એટલે બધાની combine. here is percent. generally for example total કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે? 200 lakh. 200 lakhs એમાંથી 50% ડિબેન્ચર, તો એના પરસન્ટ કેટલા થશે? 20. 100 કેટલા પરસન્ટ થશે? 25%. પછી પ્રેફરન્સ શેરમાં કેટલું છે? 20. સો હિયર ઇઝ 100 કેટલું થશે? 10. ક્લિયર? સ્પેસિફિક કોસ્ટ આપેલી છે. સ્પેસિફિક કોસ્ટનો મિનિંગ શું થશે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સિક્યુરિટી કોસ્ટ. ડિબેન્ચરની કેટલી સ્પેસિફિક કોસ્ટ છે? ઇક્વિટી શેરની કેટલી સ્પેસિફિક કોસ્ટ છે? ક્લિયર? રિટેન અર્નિંગની કેટલી સ્પેસિફિક. સ્પેસિફિક એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોસ્ટ. ક્લિયર? ડિબેન્ચરની 6%, પ્રેફરન્સ શેરની 8%, ઇક્વિટીની 12 ને retain earnings. So you have to calculate WACC, the weighted average cost of capital. Clear? So here is some બે રીતના થશે. એક તો proportion. Clear? આમાં percent એટલે શું? તમને proportion આપેલું છે. generally proportion આપેલું ના હોય. For example 200 lakhs નું total investment છે, એમાંથી ડિબેન્ચર કેટલા છે? 50 lakhs, એટલે એનું proportion 100 કેટલું થાય? 25%. Clear? 20 lakhs preference share છે, તો 100 કેટલું થાય? 10. સો પ્રપોર્શન જનરલી આપેલું ના હોય. સો હિયર ઇઝ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વેટેડ એવરેજ. તમારે આ રીતના સમ કરવાનો. ટોટલ અમાઉન્ટ 4 કોલમ બનાવવાની. સોર્સિસ પેલા તો ઉપર લખવાનું કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વેટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. સોર્સિસ, ટોટલ અમાઉન્ટ, સ્પેસિફિક કોસ્ટ અને વેટેડ કોસ્ટ. સ્પેસિફિક કોસ્ટ એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોસ્ટ. ડિબેન્ચરની કેટલી કોસ્ટ? પ્રેફરન્સ એની ઓલરેડી આપણે આપેલી છે 6%, 8%, 12% એન્ડ 10%. તો અમાઉન્ટ લખવાની 50 lakhs, 20 lakhs, 60 lakhs, 70 lakhs. ક્લિયર? એની સ્પેસિફિક કોસ્ટ. તો 50 લાખના 6%, 3 lakh. 20 લાખના 8%, 1,60,000. 60 લાખના 12%, 7,70,000. ક્લિયર? હવે WACC ની ફોર્મ્યુલા વેઇટેડ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય
ટોટલ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ કેપિટલ. વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલની ફોર્મ્યુલા ટોટલ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ કેપિટલ. 18,80,000 ડિવાઇડેડ બાય 2 crores એટલે 9.4 બધાની ઓવરઓલ કમ્બાઇન્ડ કોસ્ટ આવશે. એને શું કહેવાય? વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. ક્લિયર? Then sum number 17. Company issues 12% debenture of 10 maturity, 10 years maturity. એક તો પહેલા તો આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું ડિબેન્ચર નો સમ છે, નંબર ઓફ યર આપેલા છે એટલે 10 યર આપેલા છે એટલે ઇરિડીમેબલ ડિબેન્ચર થશે કે રીડીમેબલ? રીડીમેબલ. ક્લિયર? નંબર ઓફ યર આપેલા હોય એટલે રીડીમેબલ. ધ ફેસ વેલ્યુ ડિબેન્ચર 100 એટલે F 100, ઇસ્યુ પ્રાઇસ 96, અંડરરાઇટિંગ કમિશન એન્ડ અધર ચાર્જીસ 4%. P96 થશે પણ એમાંથી પણ -4 એટલે 92P થશે. ક્લિયર? ટેક્સ રેટ 50%. કેલ્ક્યુલેટ આફ્ટર કોસ્ટ ઓફ ડિબેન્ચર એન્ડ વોટ વુડ બી ધ કોસ્ટ ધીસ ડિબેન્ચર ઇફ ધે આર ઇરરીડીમેબલ. એક તો રીડીમેબલ હોય ત્યારે નંબર ઓફ યર આપેલા છે એટલે ઓલરેડી રીડીમેબલ હશે. ક્લિયર? રીડીમેબલ હોય ત્યારે અને ઇરરીડીમેબલ હોય ત્યારે. તો ઇફ ડિબેન્ચર આર રીડીમેબલ, એની રીડીમેબલની ફોર્મ્યુલા છે KI. ડિબેન્ચરને બિફોર ટેક્સ તેના વડે ડિનોટ કરાશે KI. R પ્લસ X 1 ડિવાઇડેડ બાય 2F પ્લસ P. R એટલે ઇન્ટરેસ્ટ, F એટલે ફેસ વેલ્યુ અને P એટલે નેટ પ્રોસીડ. X ની ફોર્મ્યુલા શું થાય પાછી? 1 ડિવાઇડેડ બાય N F માઇનસ P. તમે X ની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ પણ આમ લખી શકો 1 ડિવાઇડેડ બાય N F માઇનસ P. N એટલે 10 યર, P એટલે 96 માઇનસ 4. ક્લિયર? 96P ઇસ્યુ ફેસ વેલ્યુ 100 છે ને ઇસ્યુ પ્રાઇસ એટલે P96 છે, એમાંથી પાછું અધર ચાર્જીસ અંડરરાઇટિંગ કમિશન માઇનસ કરવાના એટલે P92. ક્લિયર? એટલે X કેટલું મળ્યું? 0.8 એટલે એની ફોર્મ્યુલામાં મૂકવાનું 12 પ્લસ 0.8 1 ડિવાઇડેડ બાય 2 100 પ્લસ 92 એટલે 13.32 30.33. આફ્ટર ટેક્સને શેના વડે ડિનોટ કરાશે? KD. KI 1 માઇનસ T 13 માઇનસ 33 1 માઇનસ 0.5. ઇફ ડિબેન્ચર આર ઇરરીડીમેબલ. ઇરરીડીમેબલની ફોર્મ્યુલા R upon P. ક્લિયર? 1 માઇનસ T. તમે ડાયરેક્ટ પણ 1 માઇનસ T મલ્ટીપ્લાય કરી શકો આફ્ટર ટેક્સ. R એટલે 12% રેટ છે ડિવાઇડેડ બાય 92 સો 6.52. ક્લિયર? Then sum number 18. The mining company iron ore reserve are being reflected and its cost recovering declining quantity. Underlying declining quantity. Clear? Sequel to it, company's earning and dividend are declining at rate 8%. Previous year dividend was 10 and rate of return 15%. What would be the current price of equity share? એક તો equity share નો sum છે. Clear? એમાં dividend related information છે કે earning related information? Dividend related. Clear? So here is for dividend, listen, here is KE DI upon DI upon P plus G. Dividend in current year, current market price, growth rate. Clear? Current year, here is પ્રીવિયસ યરનું ડિવિડન્ડ આપેલું છે. ક્લિયર? આપણે ફોર્મ્યુલામાં કેવું ડિવિડન્ડ જોઈએ? કરંટ યરનું. ને આપેલું શું છે? ઇફ ધ પ્રીવિયસ યર ડિવિડન્ડ વોઝ 10 તો આપણે D0 આપેલું છે અને ફોર્મ્યુલામાં શું જોઈએ? D1. ક્લિયર? કરંટ યર. સો D0 D1 ડિવિડન્ડ ઇન ધી લાસ્ટ યર. સો હિયર ઇઝ ફોર્મ્યુલા DI upon P plus G. તમે સિમ્પ્લિફિકેશન કરો KE માઇનસ G DI upon P DI KE માઇનસ G એટલે DI ની ફોર્મ્યુલા શું થશે? D0 1 માઇનસ G. સો D0 પ્રીવિયસ યરનું કેટલું આપેલું છે? જો D0 એટલે કરંટ યરનું કે પ્રીવિયસ યરનું ડિવિડન્ડ. D1 D2 D3 D4 એટલે ફ્યુચર ડિવિડન્ડ. તો D0 10 1 માઇનસ G ગ્રોથ રેટ 0.08. KE કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી કેટલું આપેલું છે? રેટ ઓફ રિટર્ન. રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન એટલે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી 15%. ગ્રોથ રેટ, હવે ગ્રોથ રેટ કેવો છે? ડિક્લાઇનિંગ ક્વોન્ટિટી. ક્લિયર? કંપનીઝ earning and dividend are declining at rate 8%. Declining એટલે માઇનસ આવશે -8. ક્લિયર? So here is 40 rupees 40. Clear? Then illustration number 9. A dynamic growing company which pay dividend anticipate long run level of future earnings 7. Current price 55. Flotation cost of new equity shares. Clear? What is the cost of new equity?
હવે જો ઇક્વિટી શેરનો સમ છે અને ડિવિડન્ડ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન છે કે અર્નિંગ રિલેટેડ, તો કે અર્નિંગ રિલેટેડ, ફ્યુચર અર્નિંગ આપેલી છે, ક્લિયર. સો કે ની અર્નિંગ રિલેટેડ અપ્રોચની ફોર્મ્યુલા ઈ અપોન પી, ઈપીએસ અપોન પી, ફ્લોટેશન કોસ્ટ આપેલો એટલે પી ની બ્રેકેટમાં શું લખવાનું, 1 માઇનસ એફ. સો અર્નિંગ પર શેર 7, હિયર ઇઝ પી કેટલું આપેલું છે, કંપનીઝ કરંટ પ્રાઇસ 55, 1 માઇનસ એફ એટલે ફ્લોટેશન કોસ્ટ 0.10, clear. So here is 14.30, 03%, clear. So this is the sum number 90. અહીંયા સુધી રાખીએ, clear. હવે only 7 sum બાકી છે, 20 to 27. So if you have any doubt or query, then you can message me, clear. First તો તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે ડિવેન્ચરનો સમ છે, ઇક્વિટી શેરનો સમ છે, પ્રેફરન્સ શેરનો સમ છે, એને અકોર્ડિંગલી ફોર્મ્યુલા પુટ કરવાની. ડિબેન્ચરમાં પાછું આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે રિડીમેબલ છે કે ઇરિડીમેબલ. પ્રેફરન્સ શેરમાં પણ સેમ, રિડીમેબલ કે ઇરિડીમેબલ. ઇક્વિટીમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે ડિવિડન્ડ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો ડિવિડન્ડ અપ્રોચની ફોર્મ્યુલા, અર્નિંગ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો અર્નિંગ અપ્રોચની ફોર્મ્યુલા, ક્લિયર. 19 સમ સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ વી will calculate in next lecture, clear. Thank you all. If you have any doubt or query, then you can message me.